بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سناؤں گی۔ تو گائز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی پیار و محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی گئی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد شکر ادا کرنے لگے۔ جب وہ دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا۔ میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جا رہے تھے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بات سن کر مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے چلا گیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔
शैतान की बात सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे फ़ख्र वाली बात क्या हो सकती है। इस तरह शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से भी मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया। शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुमको पता है कि तुम अपना बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हो। आपके बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि नहीं। शैतान की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से एक पत्थर उठाते हुए और शैतान को लानत भेजते हुए मारते हैं। जब हज उम्रे के दरमियान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत पूरी की जाती है। अल्लाह ताला ने आज तक उस सुन्नत को ज़िंदा रखा है और क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। इस तरह शैतान ने सब पर वार किया, लेकिन वह सब की तरफ से नामुराद होकर लौटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाने लगे कि आज मैं तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने वाला हूँ, ताकि वो बात ज़ाहिर हो जाए कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से ही करता हूँ। मैं अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह पर कुर्बान कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, इससे फ़ख्र की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला की राह में मेरे वालिद साहब कुर्बान करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मैं आपसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लो। आपसे मुझको कुर्बान करते हुए बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बा जान, आप मेरे हाथों और टांगों को किसी रस्से से बांध दें और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे कुर्बान कर दें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगाया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने के हाथों और पाँव को बांधकर एक जगह लिटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अपने बेटे की गर्दन के पास की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि या मेरे रब, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माईल अता करता तो मैं सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आप ही से है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी फेरने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में से एक दुम्बा ले जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दे। इधर अल्लाह ताला के प्यारे नबी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वो छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही थी कि इस छुरी को अल्लाह ताला की तरफ से काटने का हुक्म नहीं था। इसी तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत से किसी जानवर को ले जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा देते हैं, जब दुम्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह लिटाया जाता है तो छुरी अल्लाह ताला के हुक्म से चल पड़ती है। छुरी दुम्बे की गर्दन को काट देती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गर्दन को काट देते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खून देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह, आपने मुझे सबसे प्यारी चीज़ अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों की पट्टी को हटाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद ग्रामी के पास से ही सलामत खड़े हैं। इस तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता क़यामत ज़िंदा रखा जाएगा। तेरी इस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए मुसलमान हर साल जानवर कुर्बान करेंगे। इस दिन को पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा।
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔